Now see the LPP. I already completed a number of sums. बाकी काय की LPP मध्ये सम्स घेऊ तेवढे कमीच आहेत. पॅटर्न फिक्स आहे. एक मॅक्झिममचा प्रॉब्लेम, एक मिनिमाइजचा प्रॉब्लेम. एक तुम्हाला MCQ मध्ये येईल, साधा इक्वेशन सॅटिस्फाय होतं का नाही किंवा फिजिबल रिजन मध्ये गिवन पॉइंट आहे की नाही. काल आपण MCQ घेतले त्या प्रकारचे. सेकंड, फाइंड द ग्राफिकल सोल्युशन, म्हणजे टेबल काढायचं मग ग्राफ काढायचा एवढंच, आणि फिजिबल एरिया शेडेड करायची. आणि तिसरा पार्ट टेबल काढायचा, ग्राफ काढायचा, ग्राफवरनं व्हर्टायसेस फाइंड आउट करायच्या फिजिबल रिजनच्या, आणि त्या फंक्शन झेड मध्ये व्हॅल्यू टाकून मॅक्झिमम किंवा मिनिमम व्हॅल्यू कोणती आहे ते फाइंड आउट करायचं. दॅट इज द फोर्थ पार्ट. अँड दिस टाइप ऑफ सम विल बी आस्क्ड फॉर 4 मार्क्स. तर हे सगळे टाइप मी कव्हर अप केलेले आहेत. आता वर्ड प्रॉब्लेम्स पण मी कव्हर केलेले आहेत. आता मिसलेनियस मधले क्वेश्चन नंबर 7 पासूनचे वर्ड प्रॉब्लेम्स मी आता तुमच्यासाठी कव्हर करणार आहे. ओके, इज इट क्लिअर? तर वर्ड प्रॉब्लेम्स फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 7. दिस इज द मिसलेनियस 7च आहे. क्वेश्चन नंबर पण 7च आहे. ओके, आता बघा, फर्स्ट क्वेश्चन इज a carpenter makes chairs and tables. Profits are 140 per chair and 210 per chair. तर कार्पेंटर काय करतोय? दोन प्रकारचे प्रोडक्ट मॅन्युफॅक्चर करतोय. वन इज चेअर, अदर वन इज द टेबल. ओके, and profit is 140 on chair, 210. 140 on chair and 210 on table. This is the profit by the carpenter. Both the products are produced on the 3 machines: assembling, finishing and polishing. तर याच्यामध्ये असेंबलिंग, फिनिशिंग आणि पॉलिशिंग असे 3 प्रकारचे मशीन्स आहेत. ओके, एका मशीनवर असेंबली होते, सेकंड मशीनवर फिनिशिंग होते. फिनिशिंग इन द सेन्स आपण काय म्हणतो त्याला, फिनिश करणे नाही हा प्रोडक्ट. फिनिशिंग इन द सेन्स त्याला फायनल टच देणे, दॅट इज कॉल्ड ॲज अ फिनिशिंग. आणि एकदा सगळं झाल्यावर मग सगळ्यात शेवटी पॉलिशिंग, अशा अर्थानं तो फिनिशिंग हा शब्द आहे. ओके, आपण म्हणतो ना फिनिशिंग नाहीये म्हणजे काय खास नाहीये, त्या अर्थानं. आता नेक्स्ट काय सांगितलं, द टाइम required for each product in hours and availability of each machine is given by following table. Okay, table already आपल्याला given आहे. 3,336. Okay, 3,336. 5,250. 5,250 आणि 2,660. 2,660. So this is the available time. This is the available time. Okay.
Then formulate the above problem at the LPP and solve it graphically. To get the maximum profit. आता आपण हे सम नीट सॉल्व करूया. Okay. Let us consider I produce X chairs. I means manufacturer produce X chairs and Y tables. So let carpenter okay. So let us consider the carpenter produce X chairs and Y tables. Therefore, his maximum profit function B Z is equal to 140x plus 210y. हे त्याचं प्रॉफिट फंक्शन झालं. इज इट क्लिअर? आता now this is the profit function for the assembly. For assembly, he required 3x hours on the assembly machine for chairs and 3y hours on the assembly machine on the for the table. So total time available for him is 36. This time should be less than or equal to 36. कारण याच्यापेक्षा जास्त टायमिंग त्याला वापरता येणार नाही. ओके. आता फॉर फिनिशिंग he should use the time 5x hours on the finishing machine for the chair and 2x hours for the table on the finishing machine. Total available time he has only 50 hours. So total time should be less than 50 hours. Okay. And for काय आता polishing, he should use the time 2x hours for chairs on polishing machine and 6x hours for table on the polishing machine. Total time should be utilized less than or equal to 60 hours. Okay. So you get 2x plus 6x less than or equal to 60. And the timing, both the product should be positive, means should be manufactured. X and Y should be greater than or equal to 0. Is it clear? आता आपण लिहूयात हे. Therefore, maximum profit function Z is equal to 140x plus 210y subject to constraint 3x plus 3y less than or equal to 36, 5x plus 2y less than or equal to 50,
and 2x plus 6y, इथे चुकून एक झाले 6y should be less than or equal to 60. X and y should be greater than or equal to 0. आता याचा आपल्याला काढायचा आहे ग्राफ. I will draw the graph. This is x-axis, this is the y-axis. Okay. x-axis वरती बघा y0 घेतला तर x12 येईल आणि x0 घेतला तर y12 येईल. इथे y25 येईल आणि x10 येईल. इथे y10 येईल, x30 येईल. मग आपण एक काम करू, 5-5 चे रीडिंग घेऊयात. ओके, 5, 10, 15, 20, 25 and 30. Similarly, we can take the scale 5, 10, 15, 20, 25, 30 on the y-axis, and this is the origin O. Okay. आता आपण त्याचा ग्राफ काढूया. ओके, तर पहिला ग्राफ काय, x0 तर y12, 12 म्हणजे इथे कुठेतरी असेल 12 आणि y0 तर x पण 12. ओके, so I will draw this graph. This is 3x plus 3y is equal to 36. Okay. Second, x0 असेल तर y10 आहे, y25 आणि y0 असेल तर x10 आहे. The second graph will be like this. This is the graph of 5x plus 2y is equal to 60. Sorry, is equal to 50. Okay. When x is 0, y is 100. Oh, sorry, y is 10. Y is 10 here, and x is 30. X is 30. Okay. Then I will draw the graph like this. आता हे सगळे लेस दॅन आहे. लेस दॅन म्हणजे आणि एक्स आणि वाय ग्रेटर दॅन आहे म्हणजे फर्स्ट क्वाड्रंट. सो द शेडेड पोर्शन, ओके, इज, मी रेड पेन घेतो, तुम्हाला दाखवतो. So shaded portion will be this. A, this is B, this is C, and this is D, this is O. Okay. तर हा आपला शेडेड पोर्शन झाला. दिस इज द ग्राफ ऑफ मॅक्झिमम फंक्शन. मॅक्झिमम असं माहिती सगळं टुवर्ड्स द ओरिजिन असतं, लक्षात ठेवायचं. ओके, हे ग्राफ काढून झाल्यावर आपल्याला पुढचा पार्ट असतो तो म्हणजे टेबल तयार करायचा. फर्स्ट पार्ट इज इन इक्वेशन्स, then equations, okay, then x intersect, then y intersect, then region, असं आपल्याला लिहायचं सगळं.
आता हा जो ग्राफ आहे पहिला आहे 3x plus 3y less than 36. Second, 5x plus 2y less than or equal to 50. And third, 2x plus 6y less than or equal to 60. कहा ग्राफ से इक्वेशन तैयार हुई 3x plus 3y is equal to 36, 5x plus 2y is equal to 50 and 2x plus 6y is equal to 60. ओके आता पहिल्याचा x इंटरसेप्ट जो आहे 3x plus 3y चा x इंटरसेप्ट हा आहे 12 आणि हा सुद्धा काय 12 म्हणजे x इंटरसेप्ट 12 0 y intercept is 0 12 and the region towards origin. Okay. Similarly, for the second 5x plus 2y, x intercept is 10, y intercept is 25. So 10, 0, 25, 0 and towards origin. Okay. And third graph जो है, I will draw this all. And the third graph is x intercept is 10 and x intercept is 13, y intercept is 10. Okay, that is 30, 0 and 0, 10 and it is of course towards the origin. हा ग्राफचा पहिला टेबल तयार करणं आपलं महत्वाचं आहे. ओके, हे सगळं व्यवस्थित करायचंय तरच आपल्याला मार्क मिळतील. ओके, असं. आता याच्यानंतर आपल्याला ओ ए बी सी डी ए ओ ही फिजिबल रिजन आहे. त्या फिजिबल रिजनचे कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करायचे. ओके, त्यासाठी पहिले बी चे कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करू. टू फाइंड बी आपल्याला कोणते दोन इक्वेशन सॉल्व करावे लागतील. सॉल्व 5x plus 2y is equal to 50 and 3x plus 3y is equal to 36. हे दोन इक्वेशन आपल्याला पहिले सॉल्व करायचे. इज इट क्लियर? हे दोन इक्वेशन सॉल्व केले की मग आपल्याला बी चे कोऑर्डिनेट मिळतील. मग तसं सी चे कोऑर्डिनेट काढायचे आणि मग पुढे आपण हे सॉल्विंग करणार आहे. ओके, सो हे सॉल्व करायचं आहे तर याला 3 ने याला 2 ने सॉल्व करूया. सो इक्वेशन 1 into 3 and equation 2 into 2. So you will get 15x plus 6y is equal to 150. Say number 3 and this is 6x plus 6y is equal to 72. Say number 4. Okay, आता 3 आणि 4 चा आपण सबट्रॅक्शन करू. ओके, 3 आणि 4 चा काय करू आपण
सबट्रॅक्शन. सो 15 मधनं 6 गेले 9x, 150 मधनं 72 गेले, that is 78 upon 9. 3 2s are 3 6 are 3 3s are. So you will get x as 26 upon 3. Now substitute the value of x in any one of this equation. So put x in suppose 1. So 5 किंवा याच्यात टाका 2 मध्ये, म्हणजे x डिनॉमिनेटरचं 3 कट होऊन जाईल. ओके, 3 into 26 upon 3 plus 3y is equal to 36. 3 3 cancel. 3y is equal to 10. So y is equal to 10 by 3. Therefore you will get the coordinates of B as a 26 by 3 and 10 by 3. Okay, so this is the coordinates of point B, 26 by 3 and 10 by 3. Okay, now we will start to find the coordinates of B, C. To find C, solve. आता कोणते दोन इक्वेशन सॉल्व करायचे, तर हे इक्वेशन म्हणजे 2x plus 6y is equal to 60, म्हणजेच x plus 3y is equal to 30 झाले. से नंबर 5 आणि हे दुसरे इक्वेशन 3x plus 3y, 3x plus 3y is equal to 36. ओके, याला सुद्धा 3 ने डिव्हिजन जाईल. x plus y is equal to 12. से नंबर 6. आता 5 आणि 6 सबट्रॅक्शन करा, म्हणजे x x कट होतील. 3y minus y 2y. 30 मधनं 12 गेले 18. So y is equal to 9. Okay, therefore put y in suppose 5. So x plus 3 into 9 is equal to 30. So x is equal to 30 minus 27. X is equal to 3. Therefore point C has the coordinate 3, 9. Okay. As we got the value of O, A, B, C. Okay, O, A, B, C, O is the feasible region. तो O चे कोऑर्डिनेट 0 0 आहेत. A चे कोऑर्डिनेट काय आहेत? A चे कोऑर्डिनेट 10, ओके 10, 0 आहे. B चे कोऑर्डिनेट आत्ताच आपण काढले 26 upon 3 आणि 10 by 3. आणि B चे कोऑर्डिनेट आपण काढले C चे. ओके, CBO पाहिजे ना, D पण आहे. C चे कोऑर्डिनेट आपण काढले 3, 9 आणि D चे ऑलरेडी आपल्याला माहिती आहे 0, 10. ओके, सो दीज आर द कोऑर्डिनेट्स. आता याच्यामध्ये व्हॅल्यू ऑफ फंक्शन z, व्हॅल्यू ऑफ फंक्शन z इज इक्वल टू, फंक्शन z ची व्हॅल्यू किती होती आपण ती पुसली नेमकी, 140x plus 210y असे होते.
ओके, आता याच्यामध्ये व्हॅल्यू टाका. वेन एक्स ओरिजिनला काय 0 0 0 0 इट इज 0. 10 z is equal to 140 into 10 plus 2 10 into 0 1400. ओके, आता b ला काय 2100 2100 कारण x 0 आहे आणि y 10 आहे. आता b आणि c च्या व्हॅल्यू आपण कॅल्क्युलेट करू आणि मग काय येतात त्या बघू. सम तसे मोठे आहे, हे 3 लाईनचे सम्स आहेत ना, त्याच्यामध्ये मग कॅल्क्युलेशन जास्त असतात. परीक्षेला आपल्याला मोस्टली 2 लाईनचे सम येतील, 3 लाईनचे सम नाही येणार. सो व्हेन और बी when x is equal to 26/3 and y is equal to 10/3. Okay, x is equal to 26/3, y is equal to 10/3. मग z ची व्हॅल्यू काय येते? z is equal to 140 into 26/3 plus 210 into 10/3. आता हे झाले बघा 26 चौक 104. सव्वीस 52 52 104 म्हणजे 10 कॅरी. 26 1 जा 26 प्लस 10 36 upon 3 plus 2100 upon 3. तर डिनॉमिनेटर सेम राहावं म्हणून मी तसंच ठेवलंय. सो 0475 अपॉन 3 3 एक 3 3 9 27 3 एक 3 3 एक 9 1 अप्रॉक्सिमेटली 1 1. तर 1913.12. आता for c when x is equal to c ला किती आहे व्हॅल्यू 3 आणि y is equal to 9. आता ही व्हॅल्यू टाकू आपण z मध्ये. सो z is equal to 140 into 3 plus 9 210 into 9 14 3 means 420 21 9 198 नाही 189 9 1 9 9 2 18 आणि ऍडिशन या दोघांची ऍडिशन करा 0 9 9 11 8 1 9 4 13 2310. आता तुम्ही या टेबल मध्ये बघा सगळ्यात मॅक्सिमम व्हॅल्यू केव्हा आली 2310 ला. करेक्ट, दिस इज द मॅक्सिमम व्हॅल्यू. ओके, मग फायनल आन्सर आपण लिहायचं फंक्शन is maximum at x is equal to 3 and y is equal to 9 and maximum value is 2310 rupees. Okay, 2310 rupees. याचा अर्थ असा आहे की कंपनीने जर 3 चेअर्स आणि 9 टेबल्स बनवले
तर कंपनीला त्या अवेलेबल टाइम मध्ये 3 चेअर्स आणि 9 टेबल जर बनवले तर द कंपनी ऑर से कारपेंटर विल गेट मॅक्झिमम प्रॉफिट. ओके, सो दिस इज अबाउट दिस आन्सर. हा सम एका ह्याच्यात पावत नाही, त्यामुळे याच्यात जेवढं तुम्हाला दिसेल तेवढं बघा. काही पार्ट मी ऑलरेडी रब केलेला आहे. See, we are going to see the next sum. Company produces mixer and food processor. दोन प्रकारचे प्रोडक्ट कंपनी बनवते. One is mixer and food processor. Okay. So mixer and food processor. Profit on selling one mixer and one food processor is rupees 2000 and 3000. हे प्रोडक्ट आहे. आता प्रॉफिट 2000 आणि 3000 रुपीज आहे. ओके, both the products are proceed through 3 machines A, B, C. आता हे दोन्ही प्रोडक्ट्स 3 मशीन वरती चालतात. A, B, C म्हणजे त्याचा प्रोसेस केल्यानंतर. Okay, time required in hours by products and total time available. Okay, total time available. A साठी 3,336 हे त्यांनी दिलेलं आहे. 5 to 50 आणि C मशीनवर 2660. ओके, then find the how many mixers and food processors should be produced to get the maximum profit. आता आपल्याला मॅक्झिमम प्रॉफिट पाहिजे तर आपण किती फूड प्रोसेसर्स आणि किती मिक्सर्स प्रोड्यूस केले पाहिजे ते आपल्याला बघायचं. सो लेट X and Y be the mixers and food processors produced by the company किंवा manufacturer. Okay, by the company or manufacturer. म्हणजे हे X आहे आणि हे Y. ओके, याच्यावर आता आपल्याला पहिल्यांदा टेबल तयार करायचा. Therefore, maximum profit function. Okay, maximum profit function. Z is equal to 2000x. X mixer विकले 2000x रुपीज मिळतील and 3000y rupees. Okay, subject to constraint. Three x plus 3y should be less than or equal to 36. याच्यापेक्षा जास्त टायमिंग वापरता येणार नाही.
5x plus 2y on machine B, it should be less than or equal to 50, and on machine C, it is 2x plus 6y less than or equal to 60. ओके, तर आपण हे फॉर्म्युलेशन केलं, याला काय म्हणतात? फॉर्म्युलेशन. आता आपल्याला ग्राफ काढायचा. काय काढायचा आहे? ग्राफ. तर पहिल्यांदा आपण एक्स आणि वाय ऍक्सिस काढूया. हा एक्स ऍक्सिस, दिस इज वाय ऍक्सिस, दिस इज ओरिजिन. आपण एक्स जर 0 घेतला तर वाय 12 आणि वाय 0 घेतला तर एक्स पण 12 येतं. इथे 25 आणि 10 येतं, आणि इथे हे 60 म्हणजे 30 आणि 10 येतं. ओके, so if you observe the previous question number 7 चे आणि क्वेश्चन नंबर 9 चे दोघांचे इक्वेशन सेम आहेत, दोघे मॅक्झिमाचे आहेत. ओके, तर त्यामुळे दोघांचा ग्राफ वगैरे सगळं सेम येईल. ओनली द डिफरन्स इज ऑफ झेड. ओके, त्यामुळे मी फक्त आता हे झेड घेऊन टेबल कॅल्क्युलेट करणार आहे. अदरवाइज ग्राफ वगैरे मी आता तो काही काढत नाही, कारण तो मागचाच ग्राफ तुम्ही रिफर करायचा मागच्या व्हिडिओ मधला, त्याच्यामधलंच ते टेबल पण तुम्ही रिफर करायचे टुवर्ड्स द ओरिजिन वगैरे, जे टेबल मी दिलेलं आहे. आता मी फक्त याचं झेडच्या व्हॅल्यूज आणि बाउंड्री लाईन एबीसीडी याचा यूज मी फक्त करणार आहे. आलं का लक्षात? तर ते बघा आता कसं करतोय. सेम ग्राफ असल्यामुळे मी ते करत नाहीये. कॅल्क्युलेशन सगळे सेम आहेत, तुम्हाला सेम प्रोसिजर करायची आहे, फक्त झेड वेगळा आहे. त्यामुळे इथे आपण लिहूया पॉइंट्स किंवा व्हर्टायसेस ऑफ द फिजिबल रिजन. ओ ए बी सी डी ओ इज द फिजिबल रिजन. ओके, असं लिहायचं. OABCO is the feasible region. ओके, आता पॉइंट्स O A B C D आणि फंक्शन Z is equal to 2000x plus 300y. ओके, आता हे तर 0 आहे, जेव्हा 0 टाकू तर 0 झेड ची व्हॅल्यू. ए ची व्हॅल्यू तुम्हाला दिलेली आहे. ए ची व्हॅल्यू येते तुमची बघा त्या टेबल मध्ये, ती येते 10-0. ए आहे 10-0. नंतर बी ची व्हॅल्यू आपली आली होती 26/3 आणि 10/3. 26/3 आणि 10/3. सी ची व्हॅल्यू आपली आली होती, मला आठवत असेल 3,9. आणि डी ची व्हॅल्यू आलेली आपली डी होता आपला वाय ऍक्सिस वर 0.25. डी 0.10, सॉरी 0.10. ओके, सो वी विल सबस्टिट्यूट द व्हॅल्यूज. आता 10 व्हॅल्यू टाकली तर झेड ची व्हॅल्यू येते 20,000. आता जर तुम्ही 3 व्हॅल्यू टाकली 3, तर 3 2 जा 6,000 आणि इकडे 9, 27,000 प्लस 6,000 33,000. 0.10 टाकली तर 30,000. आता फक्त ही व्हॅल्यू टाकायची. सो व्हेन
x is equal to 26 by 3 and y is equal to 10 by 3. आता या व्हॅल्यू टाकू आपण. z is equal to 2000 into 26 upon 3 plus 3000 into 10 upon 3. 26 दुने 52, 52,000 plus 30,000 30,000 upon 3 म्हणजे 82,000. ओके, अपॉन 3. 3 दुने 7, 3 7 21, 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9.33, 27,000 333.33. मग मॅक्सिमम व्हॅल्यू तुमची इथे आली 33,000. Therefore the function is maximum at B. Okay, at B 20 no sorry at C है, at C 3,9 and the maximum value is value of the profit is Italy 33,000. Means when the manufacturer produce 3 mixers and 9 food processors, then and then only he will get maximum profit of rupees 33,000. अशा पद्धतीनं लकीली आपलं हे इक्वेशन सेम होते म्हणून निम्मा पाठ घालता आला. अदरवाइज हे सम मोठा आहे मगाच्या सारखंच. त्याचा ग्राफ काढायचा होता आपल्याला, त्यानंतर ते टेबल तयार करायचं होतं, कुठल्या बाजूला आहे, ओरिजिनला आहे का कुठे आहे, अशा प्रकारे त्याच्यात आपले 10-15 मिनिटं गेले असते आणि हे कॅल्क्युलेशन्स. ओके, सो दिस इज अबाउट दिस क्वेश्चन ऑफ मॅक्सिमा. आता याच्यानंतर 2 मिनिमाचे क्वेश्चन घेऊ आणि मग आज आपण थांबू. सी ऍक्च्युली आता आपल्याकडे जे सम्स आहेत त्याच्यामध्ये 3 इक्वेशन्स असलेले मिनिममचं आपल्याकडे फक्त आता एकच सम आहे तर ते घेतो. म्हणजे तुम्हाला मिनिममचे 3 इक्वेशन्स 3 लाईन्सचे सम्स आणि मॅक्झिममचे 3 लाईन्सचे सम्स असे दोघांची चांगली प्रॅक्टिस होईल. ओके, आणि मग तुम्ही बाकीचे जे सम्स आहेत ना ते क्लास वर्क मध्ये सोडवायचे आहेत. परवाचं सेशन हे क्लास वर्क मध्ये फक्त या लेसनचे सम सोडवण्यावर होईल आणि मग हा लेसन आपला कंप्लीट झाला असं समजायचं. ओके, आता या लेसन वरचा लास्ट सम मी घेतोय. काही एमसीक्यू चे सम्स मी ठेवलेत बाकी, ते तुम्ही ट्राय करायचे, नाही आला तर मला विचारायचं. तर आपण आता आज सोमवार आहे ना, मंगळवार आणि बुधवार हे 2 दिवस आपण या लेसन साठी देणार आहे. त्याच्यात तुम्हाला काही डिफिकल्टी असतील तर तुम्ही विचारायच्या. अदरवाइज वी विल कंटिन्यू द न्यू लेसन ऑफ लॉजिक फ्रॉम वेनसडे. ओके, वेनसडे पासून आपलं लॉजिक सुरू करायचं आहे. आता आपल्या हार्डली 4 लेसन्स बाकी आहेत आणि 1 महिना खूप झाला त्या 4 लेसन्स साठी. तर 15 नोव्हेंबर किंवा नोव्हेंबर एंड पर्यंत यावर्षी आपला सिलेबस लवकर संपेल. ओके, तर सुरू करूया. क्वेश्चन नंबर 10. A company produces, क्वेश्चन नंबर 10 झालाय आपला. क्वेश्चन नंबर 11. A chemical company produces
A chemical contains 3 basic elements A, B, C. ओके, केमिकल कंपनी जी आहे तिच्यामध्ये केमिकल 3 प्रकारचे एलिमेंट्स वापरते. एलिमेंट्स A, B and C. These are the 3 elements, so that it has at least 16 liters of A, 24 liters of B आणि 18 liters of C. आता मिनिमम रिक्वायरमेंट जी आहे, मिनिमम रिक्वायरमेंट ती A आहे 16 liters, B 24 liters and C is 18 liters. ओके, आता ही कंपनी काय करते हे केमिकल एलिमेंट्स घेऊन, तर बघा, the chemical is made by mixing 2 compounds, first and second. ओके, 2 प्रकारचे कंपाउंड्स ही कंपनी बनवते. किती प्रकारचे? कंपाउंड 1 and कंपाउंड 2. 2 प्रकारचे कंपाउंड्स बनवते. ओके, फर्स्ट कंपाउंड बनवण्यासाठी किंवा एबीसी एलिमेंट्स बनवण्यासाठी 2 कंपाउंड्स लागतात. ओके, आता तसं विचार केला तर हे केमिस्ट्रीच्या लँग्वेज मध्ये नाहीये. कंपाउंड्स बनवून एलिमेंट नाही घेत, एलिमेंट्स बनवून नेहमी आपण कंपाउंड बनवत असतो असं माझं नॉलेज सांगतं मला. कदाचित मी चुकत असू शकेल. ओके, तर ते तुम्हाला दिलंय. This chemical is made by mixing 2 compounds, 1 and 2. Each unit of compound 1 has a 4 liters, okay, and B is 2 liters. Okay. And B is 12 liters and C is 2 liters. Okay. 4 liters, 12 liters आणि 2 liters A, B, C घेतलं की कंपाउंड 1 तयार होतं असं म्हणता येईल आपल्याला. ओके, आणि 2 liters of A, 2 liters of B and 6 liters of C. 2 to 6. A 2 liters, B 2 liters आणि C 6 liters घेतलं की सेकंड कंपाउंड तयार होतं. ओके, and company cost is for compound 1 is 800 rupees. कॉस्ट जी आहे कंपनीची कंपाउंड 1 ची आहे 800 आहे का, 800 रुपीज. and of B second compound is 640 rupees. This is 640 rupees. This is the cost. Okay, now we have to prepare the table and find the minimum cost. Okay, and maximum units of compound 1 and compound 2. असं आपल्याला करायचं. 16, 24, 18, 18, 24 and 16. Okay. हा पहिला पार्ट जरा. Let X and Y units of compound 1 and 2 produce respectively. म्हणजे हे X युनिट झाले, हे Y युनिट्स. Therefore cost function, minimum cost function is equal to, minimum cost function आहे 800x plus 640y
This is the minimum cost function. Okay. Subject to constraint. Subject to constraint. आता काय असेल constraint? तर 4x plus 2y should be less than minimum requirement 16 आहे. म्हणजे should be greater than or equal to 16. कमीत कमी 16 वापरू शकता, जास्तीत जास्त तुम्ही किती पण. 12x plus 2y greater than or equal to 24 and 2x plus 6y greater than or equal to 18. So both the product means compound should be manufactured, so x and y should be greater than or equal to 0. This is the LPP formulation. आपण याचं LPP चं फॉर्म्युलेशन केलंय. आता याचा ग्राफ काढायचा आपल्याला. ओके. See, this is the x axis, y axis and origin. पहिला ग्राफ आहे 4x 2y जर 0 घेतला तर x is 16, 4 4 are 16, x is 4, okay, and y is 8. X is 4, y is 8. नंतर याच्यात x is 2, y is 12. इथे x is 9, y is 3. म्हणजे साधारणतः 10 रीडिंग घ्या. 1 2 3 4 5 6 7 8. Okay. 7 8 आणि suppose 9 and 10. Similarly 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. This is the y-axis. This is the x-axis. Okay. आता पहिला ग्राफ आपण काढूयात. नीट बघा. पहिला आहे x is 4, y is 8 असं धरायचं. 2 8 are 16 ना, y is 8. मग फर्स्ट ग्राफ असं जाईल. आता मी हाताने काढतोय. त्याचं इक्वेशन लिहायचं. 4x plus 2y is equal to 16. Second graph is 12 2s are म्हणजे x 2 आणि y 12 आहे. y किती आहे? 12. म्हणजे इथे 11 आणि इथे 12. हा y. इथे इथे आणि इथे असा ग्राफ काढायचा आपल्याला. ते आता माझा इकडनं जायला पाहिजे होतं. Anyway, this is 2. This equation is 2x 12x plus 2y is equal to 24. आता third equation is 2x plus 6y. 2x म्हणजे x is 9 आणि y is 6 3s are y is 3. मग हा ग्राफ असा जाईल. ओके. दिस इक्वेशन इज 2x plus 6y is equal to 18. आता हे सगळे ग्रेटर दॅन आहे आणि x and y both are greater than 0 means it lies in the second quadrant. Which quadrant? Sorry, first quadrant. First quadrant असल्यामुळे this is the shaded part. This is the point A, B, C, and here is the D. A, B, C, D is the feasible region. Okay. आता या ABCD मध्ये आपल्याला A, B आणि C चे कोऑर्डिनेट्स काढावे लागतील. A आणि D चे आपल्याला डायरेक्ट येतील कारण तिथे इंटरसेप्ट्स आहेत.
ते आपण कॅल्क्युलेशन या बाजूला करूयात. सो सी द कॅल्क्युलेशन. ओके, फर्स्ट इज for B, we have to solve the equation 4x. Solve 4x plus 2y is equal to 16. आणि दुसरे इक्वेशन 2x plus 6y, 2x plus 6y, okay, is equal to 18. त्याला नंबर 2 दिला. आता मी काय करतो, हे जे आपलं इक्वेशन नंबर 1 आहे ना, त्याला 2 ने डिवाइड करतो. 1 divided by 2, 1 divide इक्वेशन 1 divided by 2 म्हणजे 2x plus y is equal to x आहे नंबर 3. आणि 2 आणि 3 चं मी सबट्रॅक्शन करतो. 2 आणि 3 मध्ये 2 गेले, 6 मधनं y गेला 5y, 18 मधनं 8 गेले 10. So y is equal to 2. Put y in 1 मध्ये टाका. 4x plus 4 is equal to 16. 4x is equal to 12. X is equal to 3. Therefore B चे कोऑर्डिनेट तुम्हाला मिळाले 3,2. Similarly, for C साठी आपल्याला इक्वेशन सॉल्व करायचे. 12x plus 2y is equal to 24 से नंबर 4. आणि दुसरं इक्वेशन आहे 4x plus 2y is equal to 16. त्याला नंबर 5 देऊया. ओके, त्याचं सोपं आहे, तुमच्या लक्षात येईल. 4 आणि 5 चे सबट्रॅक्शन करा. 4 minus 5, 12 मधनं 4 गेला 8x, 24 मधनं 16 गेले 8. So x is equal to 1. Okay, put x in 4. तर तुम्हाला आता x ची व्हॅल्यू तुम्ही टाकल्यानंतर आता तुम्हाला याच्यामध्ये व्हॅल्यू मिळेलच. ओके, एक्स ची व्हॅल्यू याच्यात टाकणार तुम्ही 4 मध्ये. 12 plus 2y is equal to 24. Therefore y is equal to 6. y ची व्हॅल्यू काय मिळाली आपल्याला 6. Therefore C has the coordinate 1,6. C ची व्हॅल्यू आपल्याला 1,6 मिळाली. ओके, नाव आता आपण टेबल तयार करूया. टेबल मध्ये इन इक्वेशन्स एक्स इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट आणि रिजन. ओके, हे आपल्याला सगळे पॉइंट्स तुम्हाला दिसतात ना, हे सगळे कव्हर करायचे इन इक्वेशन्स. ओके, इन इक्वेशन्स आपले काय काय. फर्स्ट इक्वेशन आहे 4x plus 2y, 4x plus 2y greater than or equal to 16. 12x plus 2y greater than or equal to 24. 2x plus 6y greater than or equal to 18. ओके, आता आपण काय करूया, त्याला इक्वेशन मध्ये कन्वर्ट करूया. 4x plus 2y is equal to 16. 12x plus 2y is equal to 24. आणि 2x plus 6y is equal to 18. आता x इंटरसेप्ट पहिल्या लाईनचा
एक्स इंटरसेप्ट इथे फिगर मध्ये कळतोय तुम्हाला 4,0 नंतर 0,8 याच्यावर पण कळेल तुम्हाला आणि अवे फ्रॉम ओरिजिन अवे फ्रॉम origin. Similarly, second x आहे 2,0 y आहे 0,12 away from origin. Okay. Third one is also x is 9,0 it is 0,3 away from origin. So like this we got the values. Then we have to find out the हे झालं आपलं असा हा टेबल बनवायचा. त्यानंतर आता आपण फिजिबल रिजन जी होती मगाची ती ABCD जेव्हा क्लोज नसते ना तेव्हा ABCDच लिहायचं फक्त आणि जेव्हा क्लोज म्हणजे कॉन्व्हेक्स सेट मध्ये असतो आपण तेव्हा ABCDA असं पुन्हा लिहायचं. लक्षात ठेवा. So ABCD is the feasible region. आता ह्या ABCD रिजन मध्ये आपण A B C आणि D आणि इथे Z ची व्हॅल्यू घेऊ आपण. Z इज इक्वल टू काय आपल्याकडे Z इज 800x प्लस 640y आहे. आता A चे कोऑर्डिनेट आहे 9,0 B चे कोऑर्डिनेट आत्ताच आपण काढलेत. B चे कोऑर्डिनेट 32 C चे आपले 16 आणि D चे कोऑर्डिनेट ग्राफ वरून मी घेतोय 0,12. If I substitute the values 9,872 7200 आणि हे 0च नाही. आता D चे व्हॅल्यू टाकलं 0 आणि 12 ते 0 आणि 12 म्हणजे 1200 12 चौक 48 4 1272 4 7680. ओके. आता या फिगर जरा तुम्हाला क्लिअर दिसाव्यात. बघा तुम्ही. When we substitute 3 and 2 8 24 आणि 2 64 दून 128 64 दून किती 128 यांची बेरीज येते 8 3680. If I substitute 1 and 6 800 into 1 plus 6 zeros are 6 4s are 24 6 6 are 36 plus 2 38 0 4 6 4 4 6 4 6 4 0. So minimum value तुमची इथे आली. Okay. So the minimum value is at 7 to sorry. Minimum value is at B. Minimum value is at B. Okay. B ला minimum value आलेली आहे. Therefore, the function is minimum. Okay. At
B 3,2 and minimum value is 3680 rupees. याचा अर्थ असा होतो की when the company produce 3 units of compound 1 and 2 units of compound 2, then with the available chemical elements A, B, C, okay, then it can reduce the cost with the minimum cost of rupees 3680. They get more products with a less cost. So this is about the answer of this question. I think all of you clear this. Okay.